राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय जय गुरुदेव जय जय नित्य गौर हरि बोल 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस पारिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदाशिव भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस पारिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदाशिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की वृंदावन धाम की प्रेम से गो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गो गोविंद राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन गिरि राम की वृंदावन धाम की नवदीप धाम की श्रीधाम मायापुर की जगन्नाथपुरी धाम की द्वारका मथुरा देश धाम की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की पतित पावना इस्कॉन विभिन्न भवन श्रील प्रभुपाद की निताय चैतन्य गौर प्रेमानंद हरि all glories to assemble ladies hare all glories to assemble ladies all glories to assemble ladies hare all glories to Guru Gauranga Srila Prabhupada ki jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrutyam Naram Saiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiriye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki Mukam Karoti Vachalam Pangom Langayati Girim Yatrupatam Bande Shri Gurun Dinadarinam Paramananda Madhava Shri Chaitanya Ishvara Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai Srimad Bhagavatam Skandam 1 Adhyayam 2 Sloka number 18 Prabhu 18 1 to 18 1 2 18 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಾಗವತಂ ಸೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಕಾಣ ಫುಲ್ ಇದೆಯಾ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಇದು ಡಿವಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ದೈವಿಕಂ ದೈವಿಕತ್ವಂ மற்றும் ದೈವಿಕತ್ವಂ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಡಿக்கலாம் नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी அழிக்கப்படுகிறது முழுமையான அபத்ரேஷு அமங்கலமானவை நித்தியம் ஒழுங்காக பாகவத ஸ்ரீமத் பாகவதம் அல்லது தூய பக்தர் சேவையா கொண்டாட்டுவதால் பகவதி பரமபுருஷ பகவானுக்கு உன்னதமான ஸ்லோகே பிரார்த்தனைகள் பக்தி அன்பு தொண்டு பவதி ஏற்படுகிறது நைஷ்டிகி மறக்க முடியாத பாகவத வகுப்புகளில் ஒழுங்காக பங்கேற்பதாலும் தூய பக்தருக்கு தொண்டு புரிவதாலும் இதயத்திற்கு தொந்தரவாக இருப்பவரெல்லாம் முற்றிலும் அளிக்கப்பட்டு உன்னத பாடல்களால் போற்றப்படுவரான பரமபுருஷ பகவானுக்கு செய்யும் அன்பு தொண்டு நிறுத்தப்படுகிறது என்பது மறக்க முடியாத உண்மையாகும். தன்னுணர்வு பாதையில் உள்ள தடங்கல்களாக கருதப்படும் பௌதிக விஷயங்களை இதயத்திலிருந்து அகற்றுவதற்கான வழிமுறை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாகவதர்களுடனான சகவாசமே இந்த வழிமுறையாகும். இருவித பாகவதங்கள் உள்ளன. ஒன்று புத்தக பாகவதம் மற்றும் மற்றது பக்தரான பாகவதர். இரு பாகவதங்களுமே தகுதியுள்ள வழிமுறைகளாகும். மேலும் அவை இரண்டும் அல்லது அவற்றில் ஒன்று மட்டுமே தடங்கல்களை நீக்குவதற்கு போதுமானதாகும். பக்தர் எனும் பாகவதர் புத்தகம் எனும் பாகவதத்துக்கு சமமானவர் ஆவார். ஏனெனில் பக்தரான பாகவதர் தமது வாழ்வில் புத்தகம் எனும் பாகவதத்திற்கு ஏற்ற முறையில் அமைத்துக் கொள்கிறார். மேலும் புத்தக பாகவதமானது பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய தகவல்களும் பாகவதர்களால் பகவானின் தூய பக்தர்களை பற்றிய தகவல்களும் நிறைந்ததாக உள்ளது. பாகவதம் என்னும் நூலும் பாகவதர் என்னும் நபரும் முற்றிலும் ஒன்றானவை ஆகும். பக்தரான பாகவதர் பரமபுருஷ பகவானின் நேரடியான பிரதிநிதி ஆவார். எனவே பக்தரான பாகவதரை திருப்திப்படுத்துவதால் புத்தக பாகவதத்தினால் அடையும் நன்மையை நாம் பெற முடியும். பக்தரான பாகவதருக்கோ அல்லது புத்தக வடிவிலுள்ள பாகவதத்திற்கு தொண்டு செய்வதன் மூலம் எப்படி ஒருவர் பக்தி வழியில் படிப்படியான முன்னேற்றத்தை பெறுகிறார் என்பதை மனித புத்தியால் புரிந்து கொள்ள இயலாது. ஆனால் உண்மையில் இவை அனைத்தும் முற்பிறவியில் ஒரு பணிப்பெண்ணின் மகனாக இருக்க நேர்ந்த ஸ்ரீ நாரதரால் விளக்கப்பட்ட உண்மைகளாகும். அந்த பணிப்பெண் முனிவர்களின் எளிய தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தார். இதனால் நாரதருக்கும் முனிவர்களின் தொடர்பு கிடைத்தது. முனிவர்களின் சகவாசத்தாலும் அவர்கள் விட்டு சென்ற மிச்ச உணவுகளை உண்டதாலுமே பணிப்பெண்ணின் மகனுக்கு சிறந்த பக்தராகவும் ஸ்ரீ நாரத தேவர் என்று புகழ்பெற்ற புண்ணிய புருஷராகவும் மாறும் வாய்ப்பு கிட்டியது. இவை பாகவதர்களின் சகவாசத்தால் உண்டாகும் அற்புத விளைவுகளாகும். மேலும் இவ்விளைவுகளை நடைமுறையில் அறிவதற்கு இத்தகைய பாகவதர்களின் உண்மையான சகவாசத்தால் ஒருவர் மிகச் சுலபமாக உன்னத அறிவை பெறுவது உறுதி என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இதன் விளைவாக அவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்றவர் ஆகின்றார். பாகவதர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஒருவர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக பக்தி தொண்டில் முன்னேற்றம் அடைகிறாரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமாக அவர் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் நிலை பெறுகிறார். ஆகவே புத்தகமான பாகவதத்தின் தகவல்களை பக்தரான பாகவதரிடமிருந்து பெற வேண்டும். மேலும் இவ்விரண்டு பாகவதங்களின் சேர்க்கையும் முன்னேற்றம் அடையாத பக்தன் தொடர்ந்து முன்னேற உதவி புரியும். 19
तदो रजस्तमा भावः कामलोभादयश्च ये शेते एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति ததா அப்போது ரஜ தீவிர ரஜகுணத்தில் தம அறியாமை தமோகுணம் பாவா சந்தர்ப்பம் காமமும் ஆசையும் லோப பேராசை ஆதைய மேலும் அவை என்னவாக இருக்கணும் சேத மனம் ஏதை இவைகளால் அனாவித்தம் பாதிப்படையாமல் நிலை பெற்று சத்தே இவ்வாறாக திருப்தி அடைகிறான் அசைக்க முடியாத பக்தி கொண்டு நிறுத்தப்பட்ட இயற்கையின் தீவிர மற்றும் அறியாமை குணங்களால் காமம் விருப்பம் மற்றும் பேராசை போன்றவை இதயத்திலிருந்து மறைந்து விடுகின்றன. அதன் பின் பக்தன் குணத்தில் நிலை பெற்று பூர்ண மகிழ்ச்சி அடைகின்றார். ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು? ಓದಿ. ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಸಹಜವಾದ ಮೂಲಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ್ಯಾನಂದದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಆತ್ಮಾನಂದಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವಯಂ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ನಿಷ್ಠೆಯ ಮೂರ್ಖನ ತೃಪ್ತಿಯಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಷ್ಠೆಯು ಮೂರ್ಖ ಮೌಢ್ಯದ ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ಸಂತೃಪ್ತನಾದ ಆತ್ಮಾನಂದಿಯ ಐಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೀರದ ಅವಲೋಕಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಚಲನ್ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣದಂತೆಯೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ನಿಷ್ಠೆಯಂತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆತ್ಮದ ನಿರ್ಮಲ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಐಹಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಕ್ರಿಯೆ ದೂಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂತ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾಮ, ಲಲಾಸೆ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯಾಸೆ, ನಿಷ್ಠೆಯತೆ, ಮೌಢ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ರಜಸ ತಮಸ ಗುಣಗಳ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಫಲ ಸವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಒಮ್ಮೆ ಸತ್ವಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮೇಲೆ ವಾಸುದೇವನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಅಮಿಷ್ಟ ಸತ್ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿನ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಭಕ್ತನು ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಐತವನ್ನೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಕ್ತನಿಲ್ಲದವನು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸದಾ ಐತವನ್ನೇ ಸಾಗುವನು. ಭಕ್ತನು ಮೂರ್ಖನು ವಿಲಾಸಿಯೂ ಆಗಿರಲಾರ. ಮೂರ್ಖನು ವಿಲಾಸಿಯೂ ಆದವನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗಲಾರ. ದೇಹ ವೇಷದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತರೆಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಭಕ್ತನು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಗುಣಾಂತೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಗುಣಾತ್ಮವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ಭಕ್ತರು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವರು. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ
श्रीरूपं साग्रजातं सहजना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपाभान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் பார்த்தது கொஞ்சம் ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பக்தர்களுக்கு தொண்டு பண்ணுறதுனால வாசுதேவருக்கு வந்து நம்ம வந்து பிரசன்னர் பண்ணலான்னு சொல்லி நம்ம லாஸ்ட்டு 2 ஸ்லோக்காவில் பார்த்தோம். அதாவது தூய்மையான பக்தர்கள்னால் யார் வந்து இந்த வியசனங்கள்னா 4 நியமங்கள், no meat eating, no intoxication, no illicit sex, அப்புறம் வந்து no gambling. இந்த 4 தகாத செயல்களை வந்து யார் ஈடுபடாமல் இருப்பாங்களோ, இதை வந்து யார் வந்து கடைப்பிடிக்கிறாங்களோ, அந்த மாதிரி தூயமான பக்தர்களோட சேவை செய்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அதோட ஃபலிதாம்சங்கள் என்ன ஆகுது? சுசுஷோ சர்ததானஸ்ய வாசுதேவ கதாருச்சி ஷான் மஹத் சேவையா விப்ரோ புண்ணிய தீர்த்த நிசேவனாத். அப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது? ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் வைஸ் தட் கிரேட் சர்வீஸ் இஸ் டன் பை சச் சர்வீஸ் ஒன் கெயின்ஸ் அஃபினிட்டி ஃபார் ஹியரிங் தி மெசேஜஸ் ஆஃப் வாசுதேவா. என்ன நம்ம அடையலாம்? அதனால தூயமான பக்தர்களை சேவை பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன அடையலாம்? வாசுதேவ கதா கேட்கறதுக்காக நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? அஃபினிட்டி, ருச்சி வந்து நம்மளுக்கு வளர்கிட்டே இருக்கும். அவங்களுக்கு சேவை பண்ணுறதுனால வாசுதேவரை பற்றி நம்ம கேட்குறதுக்கு ஒரு ருச்சி வந்து நம்மளுக்கு வளர்ந்துட்டே க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் 17th என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஸ்ருண்வதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ணா புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனா ஸ்வகதா கிருஷ்ணஹான். அப்படின்னு என்ன? ஸ்வகதா கிருஷ்ணா, அதாவது ஸ்வகதா கிருஷ்ணஹான்னா கிருஷ்ணரே ஸ்வயமா கிருஷ்ணரா. ஸ்வனா ஸ்வயம், நானே. கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ இல்லை கிருஷ்ணரை பற்றி வழிபாடு பண்ணுறதுக்கு கிருஷ்ணரே வந்து நம்மளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாருன்னு அர்த்தம். அவரே வந்து போதனையும் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க? அந்த என்ன சொல்கிறதுப்பா, இது ட்ரைனிங் தராங்க. ட்ரைனிங் என்ன பயிற்சி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பயிற்சியும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ கிருஷ்ணரை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, கிருஷ்ணரை பற்றி நம்ம வந்து பக்தி சவுண்டு பண்ணுறதுக்காக கிருஷ்ணரே வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு. அவரே அதான் ஸ்வகதா கிருஷ்ணா. ஸோ பகவானை பற்றி நம்ம கேட்கறதுனால என்ன ஆகுது? புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனஹா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee. ஸோ பகவானை பற்றி ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் பண்ணுறதுனால நம்ம இதயத்தில் என்ன ஆகுது? இதயம் எல்லாமே சுத்தமாயிடும், தூய்மையாயிடும் சொல்லி சொல்கிறாங்க. தூய்மையான பிறகு என்ன ஆகுது? ஒன் டெவலப்ஸ் தி அர்ஜ் டு ஹியர் ஹிஸ் மெசேஜஸ். அப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
அந்த இதயத்தில் இருக்கிற அந்த அழுக்கெல்லாம் போன பிறகு, அந்த தூய்மையான பிறகு ஒரு நபருக்கு வந்து என்ன ஆகுது, இன்னும் பகவானை பற்றி நம்ம கேட்கலாம், அவரோட மெசேஜஸ், அவரோட செய்திகள் வந்து நம்ம கேட்கலாம்னு சொல்லி நமக்கு தோணுது. ஸோ அப்படி பண்ணுறதுனால which are themselves virtuous when properly heard and chanted. ஸோ அதனால அந்தந்த நேரத்தில் அது வந்து பகவானை வந்து குணகானத்தை நம்ம பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மெசேஜஸ் ஆஃப் த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆர் நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் him. Whenever therefore offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, பிரபுபாதர் வந்து பொருளறையில் பகவானுக்கும் பகவானோட செய்திகளுக்கு வந்து வேதமே இல்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அவருக்கும் அவரோட செய்திகளுக்கு வந்து வேதம் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவரோட செய்திகள் நம்ம படிக்கிறதுனால, அது சவனம் பண்ணுறதுனால, அது கீர்த்தன் பண்ணுறதுனால we are associating with God. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம வந்து இணையிறோம், பகவான்கிட்ட இணையிறோம்னு சொல்லி அர்த்தம். எப்போ பகவானை பற்றி கேட்கும்போது, ஸ்ரவணம் பண்ணும்போது, அவரை பற்றி பாடும்போது. ஸோ அவரை அதான் சிக்ஷாஷ்டகம்னு சொல்கிறாங்க. இட் டிக்ளேர்ஸ் கிளியர்லி தட் த ஹோலி நேம் ஆஃப் த லார்ட் ஹேஸ் ஆல் பொட்டன்ஷியல். நம்ம சிக்ஷாஷ்டகம் ஒரு ஸ்லோகா கூட பார்த்தோம். என்ன ஸ்லோகா அது, இதை பற்றி இதுக்கு கனெக்டடாக ஒரு ஸ்லோகா நம்ம பார்த்தோம் சிக்ஷாஷ்டகம்ல. ஏன் பகவானை நம்ம பார்க்க அவசியமே இல்லை, பகவானோட நாமத்தை நம்ம உச்சரணை பண்ணிட்டு இருந்தா பகவானுக்கும் பகவானோட நாமத்துக்கும் பகவானோட செய்திகளுக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமே இல்லை. ஏன்னா பகவானே சொல்லியிருக்காரு சிக்ஷாஷ்டகம்ல செகண்ட் ஸ்லோகால என்ன சொல்லியிருக்காரு, நாம் அகாரி பகுதா. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நாம் அகாரி பகுதாத நிஜ சர்வசக்தி தத்ரார்பிதா நியமிதா ஸ்மரணேன காலா ஏதாத்ருஷி தவ கிருபா பகவன் மமாபி துரதைவ இத்ருசம் மிகச்சரி அனுராகா. என்ன சொல்றாங்க அது சிக்ஷாஷ்டகம்ல, யார் சொல்றது அது, சைத்தன்ய மகாபிரபு. யார் சைத்தன்ய மகாபிரபு, எப்போ வந்தார் அவர் எப்போ வந்தார், 500 வருடங்கள் முன்னாடி வந்தார். எப்படி வந்தார் அவரு, எந்த அவதாரத்தில் வந்தார் அவர், பக்த அவதாரத்தில் வந்தார். ஓகே ரைட். எதுக்காக வந்தார் பக்த அவதாரத்தில், எத்தனை பேர் பக்தர்கள் இருக்காங்க, எதுக்கு அவர் வர அவசியமே இல்லையே. ஓகே. எப்படி வந்தாரு, பக்தரா வந்தாரு, எதுக்காக வந்தாரு, பகவானோட பக்தி வந்து எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி அவரே காமிச்சு கொடுத்தார் நம்மளுக்கு. எப்படி கிருஷ்ண பிரேமையை அடையணும், அதுக்கப்புறம் பகவான் நாமத்தை வந்து எல்லாருக்கும் வித்தரணை பண்ணாங்க. எல்லாருக்குமே என்ன சொல்ற டிஸ்ட்ரிபியூஷன், எல்லாருக்கும் வித்தரணை பண்ணாங்க. புக்ஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. அதுக்காக தான் வந்தார் அவர், நம்மளுக்காகவே வந்திருக்காரு. நம்ம என்னடானா அதுக்கு பற்றி கவலைப்படுறதே இல்லை. அவர் வந்து கொடுத்துட்டு போகிறார், அவருக்கு வேறு வேலை இல்லை, இங்கே படிக்கிறவன் யாரை, ஜபம் பண்ணுறவன் யாருன்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அவர் மட்டும் அவர் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಭಗವಾನ್ ದೈವತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಅವ್ರ ನದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಇವಾಗಲಿದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಗವಂತನ ಹಾಡು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ கீர்த்தனை பண்ண எல்லா விலங்குகள் வந்து நிருத்தியம் ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு. விலங்குகள், மலை எல்லாமே, அப்புறம் வந்து மரங்கள், செடி எல்லாமே நிருத்தியம் ஆடிடுச்சு. அவரோட அந்த தூயமான அந்த கீர்த்தனுக்கு வந்து அவர் கேட்க எல்லா விலங்குகளும் எல்லா ஜீவராசிகளும் நிருத்தியம் ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இந்த ஸ்லோகாவில் என்ன சொல்கிறாங்க, 18வது ஸ்லோகாவில் நித்தியம் பாகவத சேவையான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு வாரம் வந்து அடுத்த வாரம் வர தேவையில்லை பாகவதம் கிளாஸ் கேட்கறதுக்காக. ஸோ இங்க புதவாரம் மட்டும் சொல்ல, இங்க நித்தியம்னா அர்த்தம் டெய்லி, நாள் தவறாம. நம்ம என்ன பண்றோம், புதன்கிழமை மட்டும் பாகவதம் கேட்கிறோம். அப்புறம் வந்து புதன்கிழத்துல இருந்து அடுத்த புதன்கிழமை வரைக்கும் பாகவதம் எப்படி இருக்குமோ அப்படியே இருக்கும். வெரி குட், ரைட். அதான் இங்க சொல்றாங்க, யார் ஒருத்தர் ஒழுங்கா நித்தியம் பாகவத சேவை பண்றாங்களோ, பாகவதம் நித்தியமா, அதாவது ஒழுக்கமா யார் பாகவதத்தை வந்து படிக்கிறாங்களோ, அந்த கிரந்த சாஸ்திரம் கிரந்த சேவை பண்றாங்களோ, அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இதயத்தில் இருக்கிற எல்லா கல்மஷமும் வந்து நீக்கப்படும் சொல்லி சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இது அப்புறம் பகவானுக்கு மேலே ஒரு அன்பு வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும், உருவாக்கும் சொல்லி சொல்றாங்க.
ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, இதயத்தில் இருக்கிற எல்லா அமங்கலக்கரமான தேவையில்லாத இது அந்த பொருள்கள் எல்லாமே வெளியே வந்துடுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. டு கெட் ரிட் ஆஃப் ஆல் இன்ஆஸ்பிஷியஸ்னஸ் விச் ஆர் அப்டக்கிள்ஸ் இன் தி, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏன் இதயத்தில் அது இருந்தால் என்ன நம்மளுக்கு? இதயத்தில் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத அந்த இன்ஆஸ்பிஷியஸ்னஸ், அபத்திரம்னா அமங்கலக்கரமானது நிறைய இருக்குது இதயத்தில். அது இருந்தால் என்ன, ஏன் எதுக்காக அதை பற்றி சொல்கிறாங்க இங்கே? நித்தியம் பாகவத சேவையா, அப்போ என்ன அது, நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு, இதயத்தில் இருக்கிற இன்ஆஸ்பிஷியஸ்னஸ் எல்லாம் அமங்கலக்கரமான இருக்கிற பொருள் எல்லாமே நான் நீக்கப்பட்டுறேன். எப்போ பாகவதம் படிக்கிறதுனால, பாகவதம் புதன்கிழமை மட்டும் படிக்கிறதுனால. டெய்லி நித்தியம் ஒரு நாள் தவறாம நம்ம பாகவதம் படிக்கிறதுனால, அதனால தான் நீங்க பாகவதம் பகவத்கீதை எல்லாமே யூ ஹேவ் டு மேக் எ ஸ்கெட்யூல். எவ்ரி டே நீங்கள் வந்து கன்வின்ஸ் ஆகிடணும். அதாவது ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்லோக்காவது நான் படிக்கிறேன், ஒரு ஸ்லோக்காவது படிக்கிறேன்னு சொல்லி ஸ்லோகா மட்டும் படிச்சுட்டு புக் க்ளோஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஒரு ஸ்லோகா படிக்கணும், அதுக்கு வந்து மீனிங் படிக்கணும், அதுக்கு வந்து பொருளுரை படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து பாவார்த்தம் டிரான்ஸ்லேஷன், அப்புறம் வந்து பர்போர்ட், முக்கியமாக பிரபுபாதோட பர்போர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கணும். ஸோ அட்லீஸ்ட் மினிமம் இது சொல்கிறது. மகாராஜெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பக்திகா சுவாமி மகாராஜ் பக்திகா சுவாமி ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் படிக்க சொல்கிறாங்க. மினிமம் 1 hour, மேக்ஸிமம் 2 hours மேலே படிக்க சொல்கிறாங்க. மினிமம் 2 hours மேலே நீங்கள் படிக்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது பாகவதம் படிக்கிறதுனால எதுக்காக படிக்க சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லா அபத்திரமும் வெளியே வந்துடும். இதயத்தில் இருக்கிற எல்லாமே தேவையில்லாத இதெல்லாமே வெளியே வந்துடும். தேவையில்லாதது எது இருக்குது இதயத்தில்? காம குரோத லோபம் இதெல்லாமே நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம வெளியே எடுக்க முடியாது. அது ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் குளிச்சா இதெல்லாம் உள்ளே வராது. இதயத்து மேலே நல்லா சோப் போட்டு நல்லா இது பண்ணிட்டா, வாஷ் பண்ணிட்டா அதெல்லாம் போகாது. அது போகணும்னா இந்த பாகவதமோட செய்திகள் எல்லாம் உள்ளே போகணும். டெய்லி உள்ளே போக போக என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எவ்வளோ படிக்கிறோமோ அவ்வளோ. ஒரு ஸ்லோகா படித்தா ஒரு ஸ்லோகா அளவுக்கு வந்து வெளியே வரும். 2 ஸ்லோகா படித்தா 2 ஸ்லோகா வரும். நித்தியமாக நம்ம படிச்சுட்டே இருந்தால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், பாகவதம் கிளாஸ் மட்டும் அட்டென்ட் பண்ணால் போதும், மற்ற டைமில் வந்து எந்த சேவையும் கிடையாதுன்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிருக்கோம். ஆனால் முக்கியமாக பிரம்மச்சாரிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, படிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அது படிக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, இதயத்தில் அந்த கல்மஷம் எல்லாம் வெளியே வந்து பகவான் மேலே இன்னும் அன்பு ஜாஸ்தி ஆகும், வளரும். மலை மாதிரி வளரிட்டே இருக்கும் அன்பு. அது வளர்றதுனால என்ன ஆகுது, நம்ம வந்து ஒரு பக்தி தொண்டில் ஒரு ஃபிக்ஸ்டப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் நமக்கு வந்துடும். ஒரு ஃபிக்ஸ்டப் என்ன சொல்கிறீங்க, அதாவது ஒரு லெவலுக்கு நம்ம வந்துடுவோம். அது ஒரு 75% நமக்கு வந்துடும். எப்போ இந்த பாகவதம் நித்தியமாக படிக்கிறதுனால பகவான் மேலே இன்னும் ருச்சி வளர நம்ம என்ன செய்கிறோம், இன்னும் கேட்கலாம், இன்னும் படிக்கலாம் சொல்லி நம்மளுக்கு ஆர்வம் நிறைய வந்துடும். அது ஆர்வம் வருதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அபத்திரம் எல்லாமே தொலைஞ்சு போயிடும். அப்போ அபத்திரம் எல்லாம் போன பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா, we are eligible to become to remove all obstacles. அப்போ நம்ம வந்து நம்மளுக்கு எல்லாவோட அந்த என்ன சொல்கிறது, எலிஜிபிலிட்டிக்கு தகுதி, எல்லா தகுதியும் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஆத்ம சாட்சாத்காரம் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற எல்லா அந்த தடைகள் எல்லாமே நீக்கப்பட்டுரும். எப்போ பாகவதம் படிக்கிறதுனால. ஸோ அதை படிக்கிறதுனால என்ன ஆகும், ஃபஸ்ட்டு நித்தியம் பாகவத சேவை படிக்கிறதுனால ஆத்ம சாட்சாத்காரம்க்கு என்ன சொல்கிறீங்க, தன்னை அறியும் விஞ்ஞானம். ஸோ நம்ம சாட்சாத்காரம் அடையிறதுக்கு என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு தடையாக இருக்கோ அது எல்லாமே சைடில் போயிடும், அது ஒதுங்கிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, இதயத்தில் இருக்கிற அபத்திரம் எல்லாமே போயிடும். இந்த பாயிண்ட் வைஸாக நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு புரியும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன இது இந்த பாயிண்ட்ஸ் படிக்கிறதுனால என்ன, பாகவதம் படித்தா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி லாபம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் பகவான் மேலே என்ன ஆகும், அன்பு தொண்டு ஜாஸ்தியாகும், வளரிட்டே வரும். ஸோ அப்போ அப்படி ஆகுறதுனால என்னாலும் அப்புறம் இன்னொன்று இங்கே 2 வகையான பாகவதம் இருக்குது. ஒன்று புஸ்தக கிரந்த பாகவதம், இன்னொன்று வந்து டிவோட்டி பாகவதம், அதாவது பக்தர் பாகவதம். ஸோ நம்ம பக்தர் பாகவதத்தை பார்த்து கேட்குறது, அவரோட இதில் கேட்குறதா, அவரோட செய்திகள் கேட்குறதா, இல்லை பாகவதமில் படிக்கிறதா, என்ன பண்ணலாம்? பாகவத புஸ்தகத்தை எடுத்து நம்ம படிக்கலாமா, இல்லை பக்தர் பாகவதம் இருக்காரு இல்லையா, ஒரு நபர் இருக்கார் ஒரு பக்தர், அவர்கிட்ட நம்ம பாகவதம் கேட்கலாம். ஒருத்தரா சொல்லுங்க, பக்தர் கிட்ட கேட்கணும். அப்ப பாகவதம் ராங்க தப்பாது. வெரி குட், கரெக்ட். நீங்க சொல்லுங்க.
ரெண்டுமே வேணும். ரெண்டுமே வேணும். ரெண்டுமே வேணும். ஓகே, நீங்க சொல்லுங்க. பாகவதா இருந்தாதான் பக்தர்கிட்ட நான் போய் சேருவேன். புரியல எப்படி? இல்ல பிரபு, பாகவதா படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே. அது இன்னும் நல்லா புரியானா பாகவதா படிக்க நான் ஓகே, வெரி குட். வேற ஏதாவது கருத்துக்கள்? நீங்க படிக்கிறது சொல்றது வந்து எங்களுக்கு மண்டையில இருக்கு, நாங்க படிக்கிறது மண்டையில இருக்குது. ஓகே, ரைட். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்களா சொல்ற மாதிரி பாகவதத்துக்கும் பக்தரோட பாகவதத்துக்கும் நோ பேதா, வித்தியாசமே இல்லை. ஏன் வித்தியாசம் இல்லை? எல்லாம் பகவான் பத்தி தானே. இல்லை, நான் என்ன கேட்குறேன்னா, கேள்வி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பக்த பாகவதருக்கும் பாகவதமுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை, வேறுபாடு இல்லை. இப்போ பக்தர் பாகவதம் கிட்ட கேட்டாலும் ஒன்று தான், பாகவதம் கிரந்தத்தை எடுத்து படித்தாலும் ஒன்று தான். ஏன்? பகவான் இருக்கிறதா நீங்க சொல்றீங்கல்ல. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அவங்க புரிஞ்ச அதை சொல்றாங்க. ஓகே, அது புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்றாங்க. கரெக்ட். நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஒரு அர்த்தத்துக்கு எவ்வளவோ அர்த்தம் ஆகும் மாதிரி சொல்லுவாங்க. பிரபுபாதர் நிறைய கொடுத்துருக்காரு, அவரு நிறைய அர்த்தம் கொடுத்துருக்காரு. அவங்க வந்து அந்த அன்பு தொண்டோட அவங்க நேரடியா பாக்குறோம் பண்றது. இங்க பிரபுபாதர் அதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, பிகாஸ் we have to hear from பக்த பாகவதா. பக்த பாகவதர்கிட்ட நம்ம வந்து கேட்கணும், சிரவணம் பண்ணணும். ஏன்னா பக்தர் பாகவதம் வந்து பாகவதமோட கிரந்தத்தை வந்து படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து கடைப்பிடிக்கிறாரு. அதை வந்து இன் கொலாபரேஷன் வித் பாகவதம் he also follows his lifestyle, he adopts the lifestyle. பாகவதத்தில் என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை வந்து அவங்க வந்து லைஃப் இது வாழ்க்கை செயலியாக எடுத்துக்கிறாங்க. அதுவே வந்து வாழ்க்கையை வந்து நடைமுறையில் கொண்டு வர்றாரு அவர். யாரு? பக்த பாகவதர் நடைமுறையில் கொண்டு வர்றதுனால பாகவதம்ல என்ன இருக்கோ அதை தான் அவங்க வந்து நடைமுறையில் கொண்டு வரதுனால நம்மளுக்கும் அதை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க. அவங்க வேற எதுவும் சொல்றது இல்லை. ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதன்கிழமை மட்டும் வந்து கேட்டால் போதும் பிரபு, எதுக்கு பாகவதமே படிக்க தேவையில்லைன்றது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க கூடாது. பாகவதத்தை வந்து நம்ம படிக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் சொன்னீங்களே ஒரு ரியலைசேஷன், நல்ல ரியலைசேஷன். ஏன்னா நம்ம படிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு சில டைமில் புரியாது. அது பக்தர்னால சொல்றதுனால, இப்போ பாருங்க, பிரபுபாதர் சொல்றதுனால, பிரபுபாதர் டிசைபிள்ஸ் சொல்றதுனால, அவங்க டிசைபிள்ஸ் சொல்றதுனால நிஜமா எனக்கு அந்த ஆத்மசாட்சி எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு இருக்கோ தெரியாது, எனக்கு அப்படிதான் நல்லா புரியுது. நான் நேரடியா முன்ன படிச்சு நான் இல்ல நீங்க சொல்றதுனால மாதாஜி வெயிட் பண்றாங்க. ஓகே, இரு பக்தர்கிட்ட கேட்டா அந்த வைப்ரேஷன் வந்து அதிகமா இருக்கும். கரெக்ட். ஆன்மீக உணர்வு அதிகப்படுத்தும். நம்மளே படிச்சா அது அவ்வளவு வராது. அந்த படிக்கிற நேரத்துக்கு மட்டும்தான். இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் இதில் என்னன்னா, அந்த பக்த பாகவதரை வந்து இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ். எந்த காமமும் அவர்கிட்ட, பௌதிகமான காமமும் அவர்கிட்ட இருக்காது. எல்லாம் மொபைல் ஆஃப் பண்ணிட்டு எல்லாம் வெளியே அது ஸோ பைட்டு போய் மாட்டேன். ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ். அந்த பக்த பாகவதர்கிட்ட இதயத்தில் எந்த விதமான கல்மஷமே அவர்கிட்ட இருக்காது. அதனால அவர் எந்த செய்திகள் சொன்னாலும் ரொம்ப பியூராக இருக்கும், தூய்மையாக இருக்கும். எது வந்து ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் காமம் கூட அதில் இருக்காது. அதனால அவங்க சொல்கிற செய்திகள் எல்லாமே பகவானை நோக்கி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே கேட்குற எல்லா பக்தர்களுக்கும் வந்து உடனே அந்த எஃபெக்ட் வரும். அந்த எஃபெக்ட் வர்றதுனால என்ன ஆகுது, அவங்களும் பியூர் ஆகிடுறாங்க. they will also get purified. ஸோ அப்போது இந்த பிரபுபாதர் என்ன சொல்கிறேன்னா, அதுக்கு பாகவதத்துக்கும் பக்தர்கள் வந்து சேவை பண்ண சொல்கிறாங்க. முதல்ல பக்த பாகவதருக்கு வந்து நீங்கள் சேவை பண்ணுறதுனால it is equal to reading பாகவதம். நீங்கள் பாகவதம் படிக்கிற அளவுக்கு அது சமானமாயிடும் சொல்லி பிரபுபாதர் வந்து கோட் பண்ணுறாரு. டைரக்ட்லி யூ கேனாட். ஏன்னா பகவானை வந்து நேரடியாக நீங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியாது. அப்ரோச்சுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க, நேரடியாக அவங்கள வந்து நீங்கள் வந்து சம்பர்க்கம் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் வி ஆர் நாட் எலிஜிபிள். நம்மளுக்கு எந்த தகுதி அதில் இல்லை. பகவான்கிட்ட நேராக போகிறதுக்கு தகுதி இல்லை. எப்படி போகலாம் நம்ம பகவான்கிட்ட? அது என்ன பிரபு, பக்கத்தில் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் சொல்கிறீங்களா? என்ன பண்ணுறான்? we have to approach the bona fide guru, we have to approach the Vaishnava. ஸோ நம்ம வந்து பக்தர்கள், தூய்மையான பக்தர்களை வந்து அணைகிறதுனால அவங்க வந்து பகவான்கிட்ட எப்படி போகுதுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பாதையை வந்து நமக்கு காமிச்சு கொடுக்கறதுனால நம்ம வந்து பகவானை பற்றி நல்லா கேட்கலாம், நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம்.
நல்லா வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ சர்வ் தி சந்தா, சர்வ் தி டிவோட்டிஸ். ஸோ அதனால் வைஷ்ணவர்களை வந்து நீங்கள் சேவை பண்ணுங்க, அவர்களுக்கு தொண்டு பண்ணுங்க. இதுக்கு நல்ல உதாரணம் என்னன்னா நாரத மகாமுனி. நாரத முனி என்ன பண்ணார், அவங்க தாய் வந்து ஒரு சூத்ர குடும்பத்தில் பிறப்பெடுத்தார். ஸோ சூத்ர குடும்பத்தில் பிறப்பெடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு நல்ல ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்டாக ரொம்ப அதிருஷ்டசாலியாக என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஒரு ஊருக்கு, அவங்க ஒரு இடத்துக்கு வந்து நிறைய பாகவதாச்சாரிகள் எல்லாம் வந்தாங்க. அந்த பாகவதாச்சாரியர்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஒரு கேம்ப் போட்டாங்க. ஒரு கேம்ப் போடும்போது அங்கே காலையில் ஒரு மாதமோ 2 மாதமோ 4 மாதமோ இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அந்த டைமில் வந்து அவங்க பாகவதம் வந்து சொப்பளிப்பு கொடுக்குறது, நிறைய பேர் வந்து கேட்குறது, இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் பண்ணுறது சத்சங்கத்தில், இதெல்லாம் ஆகும்போது என்ன செஞ்சாரு, அவருக்கு ஒரு பையன் இருந்தார், அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பையன் இருந்தார். இந்த அம்மாவோட சேவை என்ன, இந்த பாகவதாச்சாரியர் இருக்கிற அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அவங்க சாப்பிட்ட பிறகு அதோட பிளேட்ஸு, அந்த என்ன சொல்கிறது, இலையோ அதெல்லாம் எடுத்து வெளியே போட்டு அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணுறது, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பையன் இருந்தார். அந்த பையன் என்ன பண்ணா, இந்த பாகவதாச்சாரிகள் எல்லாம் சாப்பிட்ட பிறகு அந்த சேஷத்தை, அந்த உத்திஷ்டத்தை வந்து அந்த கீழே விழுந்துருக்கிற உத்திஷ்டம் அதில் அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் வாங்குறது, இதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டே இருந்தார். சாப்பிட்டு பாகவதமும் கேட்டுட்டு இருந்தார். இப்படி பண்ண என்ன ஆச்சுன்னா, அவங்களுக்கு அந்த பாகவதம் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு. ஏன்னா அந்த பாகவதாச்சாரிகளோட உத்திஷ்ட சாப்பிட்றதுனால அந்த உத்திஷ்டத்தில் என்ன இருக்கு, நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க, பௌதிகமாக பார்க்கும்போது என்ன அழுக்கு பிடிச்ச பசங்கப்பா இவங்க, கீழே விழுந்துக்கிறதெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க, அந்த பக்தரோட எச்சையெல்லாம் சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க முன்னாடி நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், கவனக்குறையாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால் அந்த உத்திஷ்டத்தை சாப்பிட்றதுனால அந்த உத்திஷ்டத்தில் என்ன இருக்குது, பக்தி ரச அமிர்தம் அதில் இருக்குது. ஸோ அந்த பக்தி ருச்சி, அந்த தூய்மையான பக்தி தொண்டு அதில் இருக்கிறதுனால நம்ம சாப்பிட்டா என்ன ஆகுதோ, நம்மளுக்கு அந்த பக்தி தொண்டு வந்து வைப்ரேட் ஆகும். ஸோ இப்படி அந்த பையன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னாச்சுன்னா, திடீர்னு என்னாச்சு, அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு நாள் வந்து பாம்பு கடிச்சு அவங்க வந்து வாழ்க்கையை விட்டார். அந்த அம்மாவுக்கு வந்து இந்த பையனை விட்டால் வேறு யாருமே இல்லை, இந்த பையனுக்கு அந்த அம்மா விட்டால் வேறு யாருமே கதி இல்லை. 2 பேர் வந்து இன்செப்பரபிள், அதாவது வேறு பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு அந்த அம்மாவுக்கு இவங்க மேலே ஒரு அன்பு பரிமாற்றம், இந்த பையனுக்கு அந்த அம்மா மேலே அவ்வளோ பரிமாற்றம். ஏன்னா ஒரே பையன் இல்லையா, அதனால் 2 பேருக்கும் ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டு. ஸோ இவர் இறந்ததுனால அந்த பையன் என்ன ஆச்சுன்னா, வாழ்க்கையை வெறுத்துட்டார். அவர் அம்மா இறந்துட்டாரு. ஸோ அப்புறம் என்னாச்சுன்னா, அது பகவான் வந்து ஒரு அமைப்பு பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா அந்த அம்மா இருந்தால் இந்த பையன் என்ன பண்ணுவான், அம்மா மேலேயே பாசம் வளர்கிட்டே வரும், நாளைக்கு. அதனால் பகவான் என்ன பண்ணார், இந்த பையனை வந்து எப்படியாவது ஆன்மீக ஒரு பக்தி தொண்டரை வந்து ஈடுபடுத்தணும்னு சொல்லி அந்த அம்மாவை சைலண்ட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு சீனை உருவாக்கிட்டு அவங்க வந்து அனுப்பிச்சிட்டாரு. அப்போது நாரதமுனி வந்து வெறுத்துட்டு, எனக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லை சொல்லி கிராமமாக நான் இது ஊராக சுற்றிட்டு இருக்கும்போது இவங்க கேட்ட பாகவதம் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வருது. பாகவதம் எல்லாம் கேட்க அப்புறம் அந்த உத்திஷ்ட சாப்பிட்ட அந்த பிரபாவத்தினால இவர் வந்து தூய்மையான பக்தி தொண்டு பிராரம்பம் பண்ணுறது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் பெரிய பக்தர் ஆகிட்டார். அதுக்கப்புறம் இவரு வாழ்க்கையை விட்டார். அடுத்த பிறவி இந்த சம்பவம் நடந்ததுனால அடுத்த பிறவியை வந்து ஒரு பெரிய மகானா வந்து அவர் பிறவி எடுத்தார். அவர் தான் நாரதமுனி. அந்த நாரதமுனி பிறவி எடுத்து பெரிய உயர்ந்தமான ஒரு பக்தர் ஆகிட்டார். உயர்ந்தமான ஒரு விஷ்ணுவுக்கு பக்தர் ஆகிட்டார். எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, அந்த பாகவதம் கேட்டதுனால அவங்களுக்கு என்னாச்சு, அந்த அம்மா மேலே இருக்கிற ஆசை, பௌதிக ஆசை, அது கூட பௌதிக ஆசை தான், தட் இஸ் ஆல்சோ மெட்டீரியல் டிசைர். ஸோ அது மேலே அப்படின்னா அம்மா மேலே ஆசை வச்சுக்கூடாதான்னு சொல்லி கேட்பீங்க. பட் ஆசையை வச்சுக்கணும். அம்மா மேலேயும் அப்பா மேலேயும் குழந்தைகள் மேலேயும் எல்லாரையும் ஆசை வச்சுக்கணும். எப்படி ஆசை வச்சுக்கணும்? எப்படி ஆசை வச்சுக்கணும்? எந்த மாதிரி ஆசை வச்சுக்கணும்? குழந்தைங்கள் மேலே, தகப்பனார் மேலே, தாய் மேலே, தந்தை மேலே, நம்ம பரிவாரத்து மேலே, சமுதாயத்து மேலே, நாட்டு மேலே, எப்படி எந்த மாதிரி ஆசை வச்சுக்கணும்? நம்ம இவங்க வந்து எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு எனக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது, எனக்கு பிரச்சனையை உண்டாக்கக்கூடாது, ஏன்னா நான் கேட்டதெல்லாம் இவங்களுக்கு கொடுத்துடணும், நான் என்ன சொன்னாலும் இவங்க கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வச்சுக்கணுமா? என்ன ஆசை வச்சுக்கணும் நம்ம? இந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாமே நீங்கள் பக்தி தொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்காக நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணுமே தவிர எந்த காரணத்தை கொண்டு கொஞ்சம் கூட
அந்த அல்பாசையை வச்சுக்கூடாது, அந்த பௌதிகமான ஆசை நம்ம வச்சுக்கூடாது. ஸோ நாரதமுனி பெரிய பக்தர் ஆகிட்டார் இந்த சேவை, இந்த தொண்டு சேவை இந்த பண்ணுறதுனால, பக்தி தொண்டு பண்ணுறதுனால. ஸோ அதனால் அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் பிளேஸ் எ கிரேட்டர் ரோல். ஸோ பக்தர்கிட்ட அந்த சாங்கித்யம் எடுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, அந்த இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆன்மீகமான ஒரு சம்பவம் எல்லாம் பிரகட்டமாகும் சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இங்கே பிரபுபாதர் என்ன சொல்கிறான்னா, சிவா கூட ஒரு தடவை பார்வதி யார் தெரியுமா உங்களுக்கு? யாருக்காவது தெரியுமா பார்வதி யாருன்னு? பார்வதியோட ஓகே, பார்வதி தெரியும், சிவாவோட கன்சார்ட் மனைவி. ஓகே, அவங்க கூட இது நிலை என்ன, ஆன்மீகத்தில் ஆகட்டும் பௌதிக அவங்களோட நிலை என்ன, பார்வதியோட நிலை என்ன? ஏன்னா அவரே தெரியாம அவரை பத்தி நம்ம பேசக்கூடாது, அவரோட நிலை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல பார்வதியோட நிலை என்ன? பிரம்ம சமயத்தில் பிரம்ம சொல்றாங்க, சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளய சாதன சக்தி ஏகா சாயேய யஸ்ய புவனானி விவர்த்தி துர்கா. 5:44 பிரம்ம சமயத்த ரெஃபரன்ஸ். ஏன் இது ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் நம்பரெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா, பிரபுபாத் என்ன சொல்றேன்னா, we don't explain any sort of a statement without quoting a reference ன்னு சொல்றாங்க பிரபுபாத் என்ன சொல்றேன்னா, யாருக்காவது நீங்க எதுக்காவது விளக்கத்தை கொடுக்கணும்னா வேதத்தில் இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் சொல்லி நீங்க அவருக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அது அப்படி சொல்லாம இருந்தால் அது என்ன ஆகும், மெட்டீரியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆகிடும். ஏதோ இவனுக்கு மனசுக்கு தோன்ற மாதிரி இவனே உருவாக்குறான் சொல்லிடுவாங்க. அதனால வேதத்தில் இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் நீங்க சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லி சொல்றேன். அடுத்த ஸ்லோகம் வரும், அது சொல்றேன் நான். ஸோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, துர்கான்னா பெரிய கோட்டை. அந்த கோட்டையிலேருந்து நம்ம வெளியே போக முடியாது. ஏன்னா துர்காவோட பர்மிஷன் இருந்தால் நம்ம வெளியே போக முடியும். அந்த கோட்டை எது? திப்பு சுல்தான் கோட்டை ராம்நகர்ல இருக்காதா? எது? எந்த கோட்டை அது? யா, திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் அ ஃபோர்ட். இந்த பௌத்திக உலகமே ஒரு பெரிய கோட்டை. இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கா, துர்கா நம்மள தன்னோட திரிசூலத்தை வச்சு பந்தனம், we got imprisoned here. நம்மளை வந்து ஜெயிலில் போடுற மாதிரி போட்டு வச்சிருக்காரு. என்ன பிரபு நல்லா தான் இருக்கிறான், எங்கள் வீட்டில் ஜெயில் மாதிரி இல்லை, எனக்கு நல்ல இது பெரிய வீடாக கட்டிருக்கேன் பிரபு சொல்லி நம்ம நினைக்கலாம். ஆனால் அந்த ஜெயிலில் இருக்கிறவங்க இங்கே இருக்கிறவங்க என்ன வித்தியாசம்னா, ரெண்டுமே ஜெயில் தான். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஜெயிலில் இருக்கிறோம், அவங்க சி கிளாஸ் ஜெயிலில் இருக்காங்க. நம்ம ஏ கிளாஸ் ஜெயிலில் இருக்கிறோம், அவங்க வந்து சி கிளாஸ் ஜெயிலில் இருக்கிறோம். ஆனால் ஜெயிலு தான். ஸோ இந்த மாதிரி துர்கா வந்து அவங்க தான் சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளய சாதன சக்தி ரேகா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, உருவாக்குறது, அப்புறம் வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது, அதை வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது, இதுக்கு எல்லாமே இந்த பௌத்திக உலகத்துக்கு எல்லாமே அவரோட கைடன்ஸில் தான் இருக்குது, அவரோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது, மாயாவோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த மாயாதேவியே அந்த உயர்ந்தமான நிலையில் இருக்கிற துர்கா தேவி, அதாவது பார்வதி சிவ பெருமான கேள்வி கேட்குறாரு. என்ன கேள்வி கேட்குறாருன்னா, ஆராதனாம் விஷ்ணு ஆராதனாம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன கேட்குறாங்கன்னா, உயர்ந்தமான ஒரு வர்ஷிப் எது, உயர்ந்தமான ஒரு பக்தி நிலை எதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. யார் கேட்குறாங்க? யாரை கேட்குறாங்க? அப்போ சிவா என்ன கொடுக்குறான்னா அதுக்கு பதில் ஆராதனாம் சர்வேஷாம் விஷ்ணு ஆராதனம் பரம்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆராதனம் சர்வேஷாம் விஷ்ணு ஆராதனம் பரம்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, எல்லா பக்தி தொண்டுலையும் எல்லா சேவையிலையும் உயர்ந்தமான ஒரு சேவை விஷ்ணுவை ஆராதனை பண்றது தான் இது உயர்ந்தமானது. அதான் பரம்னு என்ன அர்த்தம்? உயர்ந்தமானது அதான் சொல்லி சொல்றாங்க. தஸ்மாத் பரதரம் தேவி அதான் தஸ்மாத் பரதரம் தேவி, அதான் உயர்ந்தமானது பார்வதி தேவின்னு சொல்றாங்க. எதுக்குன்னா ததியனம் ஆராதனம். ததியனம்னா என்ன அர்த்தம்? ததியனம்னா எனிதிங் which is related to விஷ்ணு, anything which is related to devotees, that is called ததியனாம் ஆராத்யம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எனிதிங் which is related to கிருஷ்ணா. எந்த விதமான ஒரு பொருளாகட்டும் ஒரு இடமாகட்டும் அது வந்து கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தமாக இருக்கிறது தான் ததியனாம்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, இப்போ துளசி தேவி உயர்ந்தமான பக்தர், கிருஷ்ணர் கோயில் உயர்ந்தமான பக்தர், இதெல்லாமே பாகவதம் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரீச்சிங் பண்றது, பிரச்சாரம், தட் இஸ் ஆல்சோ பாகவதம். அதுக்கப்புறம் வந்து புஸ்தக வித்தரணம் பண்றது, தட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரீச்சிங், தட் இஸ் ஆல்சோ பாகவதம். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் ரிலேட்டட் டு சர்வ் சந்தாஸ் சீரியஸ்லி ஷுட் பி டேக்கன் நித்யம் ஆஸ் 24 hours. அதான் என்கேஜ் இன் பாகவத சேவையா. இது எல்லாமே பாகவத சேவையை தான். இது பாகவதம் படிக்கிறது மட்டும்தான் இல்லை, பாகவதம் படிக்கிறதும் சேவை தான்,
ப்ரீச்சிங் பிரச்சாரம் பண்ணுறதும் சேவை தான். கோயிலில் வந்து நம்ம இது கோயிலுக்கு போகிறதும் சேவை தான். கோயிலில் பண்ணுற சேவைகள் எல்லாமே துளசி ஆராதனை பண்ணுறது, பிரச்சாரம் பண்ணுறது, அப்புறம் பக்தர்களுக்கு வந்து பரிமாற்றுறது, பிரசாதம் பரிமாற்றுறது, அப்புறம் வந்து சேவை பண்ணுறது, டிடி வர்ஷிப் பண்ணுறது, தேவர்கள் ஐ மீன் கிருஷ்ணருக்கும் ராதாகிருஷ்ணருக்கு வந்து அலங்காரம் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு வந்து பூ கட்டுறது, கார்லாண்ட் போடுறது, அவங்களுக்கு வந்து அந்த டெம்பிளை வந்து சுத்தம் பண்ணுறது, இது எல்லாமே சேவை தான். இதெல்லாமே வந்து பாகவத் சேவையெல்லாம் வரும், பாகவத் சேவையில் வரும்னு சொல்லி பிரபுபாத் வந்து கோட் பண்ணுறாரு இதை வந்து. ஸோ ரெகுலராக இது பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, டர்ட்டி திங்ஸ் வில் கெட் ரிமூவ் ஃப்ரம் த ஹார்ட். என்ன ஆகுது, அழுக்கு இருக்கிறதுலாம், இந்த இதயத்தில் இருக்கிற அழுக்கு எல்லாமே வெளியே வந்துடும் சொல்லி சொல்கிறாங்க. இது பண்ணுறதுனால, எது பண்ணுறதுனால, பாகவத் சேவை பண்ணுறதுனால, பாகவதம் நித்தியம் பாகவதம் படிக்கிறதுனால இது எல்லாமே வெளியே வந்துடும் சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ பார்வதியே வந்து கேட்குறாரு பாருங்க, அப்போ கேள்வி எது உயர்ந்தமான ஒரு சேவைன்னு சொல்லி பார்வதியே சிவனை கேட்குறாரு. சிவபெருமான் சொல்றாரு. அப்போ சிவனோட நிலை என்ன, பெரிய பாகவத பிரச்சாரகர் அவரு. சிவ மாதிரி பிரச்சாரம் பண்றது யாரும் இல்லை. தன்னோட மனைவிக்கு சொல்றாங்க, நம்ம என்னைக்காவது வீட்டில் நம்ம வந்து நம்ம புருஷனுக்கோ நம்ம மனைவிக்கோ கூப்பிட்டு உட்காந்து பாகவதமா பகவத்கீதை ஏதாவது உபதேசம் பண்றீங்களா, போதும் ஏதாவது பண்றீங்களா? கேட்க மாட்டாங்க. அது ஒன்றுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி சொல்லியிருக்கேன், நீங்களே வச்சு. ஆனா சிவ சொல்றாங்க, சிவ சொல்றாங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க, இங்க கேளுங்க. சிவா பார்வதிக்கு சொல்றாங்க, பார்வதியோட நிலை என்ன, சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளய சாதன சக்தி ரேகா. பௌத்திக உலகமே அவர் கையில தான் இருக்கு. பெரிய ராணி அவர் தான். விக்டோரியா மகாராணி எல்லாம் ஒன்னும் இல்லை அவர் முன்னாடி. இந்த உலகமே அவரோட கண்ட்ரோல தான் இருக்கு. அந்த மாதிரி துர்கா தேவியே கேட்கிறாங்க எது உயர்ந்தமான பக்தி தொண்டுன்னு சொல்லி. சிவா என்ன சொல்றாங்க அதுக்கு, ஆராதனம் சர்வேஷா விஷ்ணு ஆராதனம் பரம்னு சொல்லி சொல்றாங்க. விஷ்ணு ஆராதனை பண்றது தான் உயர்ந்தமானதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம், பாகவதத்தை தான் நம்ம வந்து நித்தியமா நம்ம சேவை செய்யணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அப்படி இந்த பிரபுபாத் சொல்றாங்க, ரெகுலர் பை தி ப்ராசஸ் ஆஃப் டர்ட்டி திங்ஸ் இன்ஆஸ்பிஷியஸ் ஹார்ட் டிசீஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த இதயத்தில் நிறைய சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் நிறைய இருக்கு. போகம் பண்றது நிறைய ஆசைகள் நம்ம இதயத்தில் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, நித்தியம் பாகவதத்து மேலே நம்ம வந்து படிக்க விருப்பம் இல்லை. ஏன்னா இப்போ படிக்கிறோம், டக்குன்னு ஒரு ஃபோன் கால் வருது, அப்படி என்ன செய்கிறோம், சொல்லுங்க ரைட், ஓகே அப்படியே அது பேசிட்டு அப்படியே என்ன பண்ணுறோம், பாகவதத்தை அப்படியே ஒதுக்கி வச்சிடுறோம். ஸோ அதனால முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, துர்காதேவியோட முக்கியமான வெப்பன் எதுன்னு ஆதாயம், இது வெப்பன் வந்து மொபைல் தான், ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் தான் கலியுகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஸோ அதனால் இப்போது அடுத்தது என்ன சொல்கிறாருன்னா, பிரபுபாதர் வந்து இப்போ 3 துர்காதேவி கிட்ட ஒரு திரிசூலம் இருக்கு, பார்த்துருக்கீங்களா திரிசூலம்? அந்த திரிசூலம் என்னத்துக்கு, என்ன மீனிங் அந்த திரிசூலத்துக்கு? அதுக்கு அர்த்தம் என்ன, முக்குணங்கள். அந்த முக்குணங்கள்னால ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மையும் என்ன பண்றாங்க வந்து அதுல போட்டு குத்துறாங்க நம்மள. ஸோ இந்த 3 முக்குணங்கள் வந்து 3ஆல பெருக்கப்பட்டா என்ன ஆகும், 9 ஆகும். ஸோ 9லேருந்து 9ஆல் பெருக்கப்பட்டா என்ன ஆகும், 81 ஆகும். ஸோ எப்படின்னா, உதாரணம் இப்போ 3 கலர் இருக்கு, எல்லோ ரெட் ப்ளூ. இந்த 3 மிக்ஸ் பண்ணா நீங்க ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட கொடுத்தா என்ன பண்ணுவாங்க, பல கலரை வந்து அது உருவாக்குவாங்க, பல கலர் உருவாக்குவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்மளுக்கு பல வகையான பௌதிகமான ஆசைகளை வந்து உருவாக்கிட்டே இருப்பாரு நம்மளுக்கு. யாரு, துர்காதேவி. ஸோ அதனால அதுலேருந்து நம்ம விலங்கு வரணும்னு என்ன பண்ணணும், பாகவத் சேவை பண்ணணும். அப்படின்னா எப்படி நம்மளோட மூட் அண்ட் மிஷன் எப்படி இருக்கணும்னா, நம்ம கான்சியஸ்னஸ் அதாவது நம்ம உணர்வு எப்படி இருக்கணும்னா, சிக்ஷாஷ்டகம்ல 7th ஸ்லோகா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, யுகாயுதம் நிமிஷேன சக்ஷுஷா பிரௌருஷாயுதம் சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம் கோவிந்தா விரஹேனமே. என்ன மீனிங் இதுக்கு என்ன எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இது? எத்தனை பேர் சிக்ஷாஷ்டகம் டெய்லி படிக்கிறீங்க? சிக்ஷாஷ்டகம் வெரி குட், ரைட். சரிங்க, ஒரு இதுக்கு ஒரு இது நாலேஜ் இருக்கீங்க. ஓகே, வெரி குட். சிக்ஷாஷ்டகம் டெய்லி படிக்கணும். ஆஃப்டர் துளசி ப்ரேயர் we have to recite சிக்ஷாஷ்டகம் எவ்ரி டே. அப்போ அது முடிஞ்ச பிறகு நம்ம வந்து 10 offenses படிக்கணும். 10 offenses படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவருக்கு எல்லாருக்குமே நம்ம பிரணாமம் செஞ்சு, இதுதான் முறை, ரொம்ப சொல்லிக் கொடுத்த முறை ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಂ. పొద్దున్నే చదవాలా, ఇది తులసి ఆరతి అయిన తర్వాత అది చదవాలా, 10 అపరాధాలు చదవాలా,
వైష్ణవులకి ప్రణామం చేసి వాళ్ళగా మనం ప్రార్థనను చేయాలి. అది ఓకే, సంసాರದ మంగళాதி అయినా కూడా చేద్దాం. ஏன்னா ఎందుకు ஏன்னா சிக்ஷாஸ்திரகம் வந்து எல்லா புராணம் உபனிஷத்துகள் அப்புறம் வந்து பாகவதம் பகவத் எல்லா வேதங்களோட சாரம் அது சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்துருக்குது. ஸோ அதனால இதில் என்ன அர்த்தம், இதில் சிஷ்யா இதில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் யுகமாட்ட இருக்கு பகவானை பற்றி. எத்தனை வருஷம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, எத்தனை வருஷம் அந்த ஒரு யுகாயுதம் அந்த நிமிஷம் வந்து கரெக்ட். அந்த ஒரு யுகத்தை அது வந்து 12 வருஷத்துக்கு சமானமா. அந்த நிமிஷம் வந்து 12 வருஷம் இல்லை, பகவான் இல்லாமல் எனக்கு சூன்யமாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. சூன்யாயுதம் ஜெகத் சரம். இந்த ஜெகத்தை எனக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா, ஒரு நிமிடம் அவர் இல்லைன்னா கூட, என் முன்னாடி அவர் இல்லைன்னா கூட எனக்கு 12 வருஷம் கழிஞ்சு போன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. 12 வருஷம் ஒரு நிமிடம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? என்னால் அவரால் என்னால் அவரை விட்டு இருக்கவே என்னால் முடியல. எந்நேரமாக அவருக்கு எனக்கு இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து அங்கே மகாபிரபு வந்து அந்த இதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாரு. அவரோட இதயத்தில் இருக்கிற அந்த பாவத்தை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது அந்த செப்பரேஷன், இதுக்கு என்ன பேர்? விரக பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. யார் விரக பக்தியில் உயர்ந்தமான பக்தர்? ராதாராணி மற்றும் ரஜபூமியில் இருக்கிற கோபியர்கள். இவங்களால அந்த இதை வந்து பகவானை வந்து விட்டு இருக்கவே முடியல அவங்களால. அந்த விரக பாவம் தான் உயர்ந்தமான பாவம்னு சொல்லி சொல்கிறாரு விஸ்வநாத் டாகூர், எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வேணும்னா யஷ பிரசாதோ பகவத் பிரசாதோ யஷ பிரசாதோ நகதிக தோபி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ಮಾತಾಜಿ ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ అన్ని బుధవారం 1 గంట మెడిటేషన్ మిగిలింది. అన్ని దినాలు మీకు చదివే ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు చదువుతా ఉంటే ఏమవుతుందంటే, మీరు రేపు నేను ఇదంతా అడుగుతాను నెక్స్ట్ బుధవారంలో అందరికీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. మీరు అడుగుతా ఉంటే మీరు వచ్చేదే లేదు ప్రభు అంటారా? ప్రభు చెప్పేదారుగా. సో ఎలాంటి ఇక్కడ అది డైవర్ట్ అయిపోతుంది. ఇది చెప్తా ఉంటే మీరు వేరే దీనిలో ఉంటే నాకు ఇక్కడ డైవర్ట్ అయిపోతుంది. నాకు ఏమేమి పాయింట్స్ నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను అదంతా నేను మర్చిపెడతాను. ஸோ சூன்யாயுதம் இதெல்லாம் நமக்கு வேணும். யஷ பிரசாதோ பகவத் பிரசாதோ. எவர் இது செப்பிந்து எங்கே இது கேட்டிருக்கோம்? யார் பாடிருக்கிறது இது? விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி எதில் பாட்டிருக்காரு? குருவாஷ்டகத்தில் லாஸ்ட் ஸ்லோகாவில் சொல்கிறாரு, குருவோட மகிமை இல்லைனா, குருவோட கருணை இல்லைனா, அவரோட பிளெஸிங்ஸ் இல்லைனா நான் வந்து பகவானை வந்து அடைய முடியாது. அதனால் குருவோட கருணைனால நம்ம என்ன செய்யலாம்? இந்த பாகவதத்தை வந்து நம்ம படிக்கலாம், பாகவதத்தை வந்து நம்ம கேட்கலாம். ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம கேட்குறதுனால என்ன ஆகுது? எனக்கு நம்மளுக்கு இதயத்தில் இருக்கிற எல்லா கல்மஷமும் வந்து வெளியே வந்துடுது. ஸோ இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா, இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு பகவான் வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறாங்க, நம்மக்கிட்ட ஸ்பந்தனை பண்ணுறாங்க. எப்படி ஸ்பந்தனை பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு யூரோப்பில் ஒரு நாடு இருக்குது, இது நிஜம் உண்மையாக நடந்துருக்கிறது. நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இல்லையா, என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க, நீங்கள் பகவான்கிட்ட போகிறவங்க கிட்ட நீங்கள் பேசியிருக்கீங்களா, இல்லை பார்த்துருக்கீங்களா, இல்லை நீங்கள் உங்கள் அனுபவம் ஆயிருக்கான்னு கேட்குறாங்க. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அதுக்கு? பகவான்கிட்ட போனவங்க வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்களா சொல்லி கேட்குறாங்க. வந்து நம்மளுக்கு சொல்லணுமா? ஒருத்தர் கேட்குறாரு அப்படி. யாரு? வெரி குட். வேற பூந்தானம். இவரு கேரளா. பாண்டவாஸ் போன மாதிரி. கரெக்ட். பாண்டவாஸ் அப்படிதான் போனாரு, அவங்களோட உடலே அப்படியே போயிட்டாங்க. இதெல்லாம் உண்மை, நீங்க யார் கேட்டாலும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதை. கிருஷ்ணரே வந்து நீங்க சொன்னது உண்மைதான். இப்போ அது ரீசெண்டா நீங்க லேட்டஸ்டா சொல்றீங்க, ஆனா கிருஷ்ணர் அப்பவே சொல்லிட்டு போயிட்டார் பகவத்கீதையில. ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, அந்த ஸ்லோகால என்னை வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணவங்க வந்து என்னோட நிலையை வந்து அடைஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி இப்போ கிருஷ்ணரே ஒரு ஸ்லோகா, இந்த ஸ்லோகா எனக்கு நான் இல்லை, அந்த ஸ்லோகால சொல்லியிருக்காரு. கிரேட் சேஜஸ் ஹேவ் அட்டைன்ட் மை பர்ஃபெக்ஷன் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு. கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அவங்க நம்ப மாட்டாங்க. இவங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி சொல்லணும். யாராவது சந்த துக்காராம் போயிருக்கிறது, அப்புறம் வந்து பக்த துக்காராம், அப்புறம் இன்னொரு யாராரு பூங்காவனம். இவரு ரொம்ப கிரேட் டிவோட்டி. பூங்காவனம் சிவபெருமாள் பார்வதி வந்து சிவபெருமாள் படைச்ச பாகவதத்தை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஆனா பூங்காவனம் படைச்ச பாகவதம் வந்து நீங்க சொன்னதோட ரொம்ப அமரமா இருக்கு, ரொம்ப மதுரமா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாரு. அந்த அளவுக்கு உயர்ந்தமான பாகவதர் அவர். அதே மாதிரி நரசிம்ம மேத்தா குஜராத்ல நரசிம்ம மேத்தா, அவரும் அப்படிதான் உயர்ந்தமான பக்தர்கள் இவங்க எல்லாமே. ஸோ இந்த மாதிரி தூய்மையான பக்தர்கள்கிட்ட நம்ம கேட்கறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? இதயத்தில் இருக்கிற அபத்திரம் எல்லாமே வெளியே வர்றதுனால நம்ம வந்து சாட்சாத்காரம் பண்ணுறதுக்கு, ஆத்ம சாட்சாத்காரம் அடையிறதுக்காக என்னென்ன தடைகள் இருக்கமோ எல்லாமே இட் வில் கெட்
கவுண்டராக்டட். ஸோ அது வந்து நீக்கப்பட்டுரும். அது மட்டும் இல்லாமல் பகவானோட அன்பு அடையிறதுக்காக ருச்சி வளரும். ஸோ இது 75% மட்டும்தான் இதாகும். ஒன்லி 75%. இது பண்ணுறதுனால 75% ஆஃப் அவர் டர்ட்டினஸ் வில் கெட் கிளென்ஸ்ட். 75% இருக்கிற அந்த அழுக்கு மட்டும்தான் வெளியே வரும். மீதி 25% நம்ம என்ன பண்ணணும்? எங்கேயாவது லோன் வாங்கலாமா, கடன் வாங்கலாமா, பக்கத்து வீட்டில் வாங்கணும். மாதாஜி சொல்ற மாதிரி. அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடுத்த ஸ்லோக்கில் சொல்கிறார் பகவான் இது. ஸோ அதனால் இந்த என்னமோ சொல்ல வந்தேனே இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு எதுக்காக இது சொன்னேன் நான் கேட்கறதுக்காக. அதுக்கு ஒரு உண்மையாக நடந்த ஒரு சம்பவம் என்னன்னா யூரோப்பில் எஸ்டோனிவியான்னு சொல்லி ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது. அது பேரே சரியாக வராது, அந்த அளவுக்கு இருக்கும். நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் வரும். எஸ்டோனிவியான்னு சொல்லி ஒரு கண்ட்ரி, சின்ன கண்ட்ரி. அந்த கண்ட்ரியில், அந்த நாட்டில் ஜெகநாத், பலதேவ், சுபத்ரா 3 விக்கிரகங்கள் இருக்குது. அந்த 3 விக்கிரகங்களுக்கு வந்து வழிபாடு பண்ணிட்டு இருக்கார் நம்ம பக்தர்கள். நம்ம அந்தர்ஜாத்திய கிருஷ்ண சைத்தன்ய சங்கமோட பக்தர்கள். அந்த கோயில் இருக்குது, இஸ்கான் கோயில் இருக்குது. பிரபுபாதர் வந்து உருவாக்கப்பட்ட அந்த கோயில். அந்த கோயிலில் இவங்க பக்தர்கள் வந்து சேவை செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. ஜெகநாத், பலதேவ், சுபத்ரா இவங்க ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஃபோன் கால் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. அந்த டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் ஃபோன் ரிசீவ் பண்ணி யாரோ ஒருத்தர் மாதாஜி பேசுகிறாங்க. பேசிக்கிட்டு, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ எனக்கு தெரியாது, ஆனால் உங்கள் ஒரு கோயிலில் எனக்கு வந்து பகவான் ஜெகநாதர் வந்து கனவுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க, உங்கள் கோயிலில் வந்து சரியாக பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியம் நடக்கலை. ஒரு மாதாஜி சொல்கிறாங்க. ஒரு மாதாஜி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு மாதாஜி வந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க. இந்த மாதாஜிக்கு சொன்னது ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, ஆனால் இந்த மாதாஜிக்கு அந்த நாடு எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க முடியல. ரீசெண்டாக நடந்திருக்குது இது. அப்புறம் அந்த மாதாஜி கூகுளில் சர்ச் பண்ணி அந்த ஃபோன் நம்பரை கான்டாக்ட் நம்பர் எடுத்துகிட்டு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த மேனேஜர், டெம்பிள் மேனேஜர் சொல்கிறாங்க, எஸ் மாதாஜி, எஸ், ஆமாம், ஏதோ ஒரு நாள் இவங்க எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனால் ஒரு நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா, இது வந்து நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி கொஞ்சம் அதை வந்து தள்ளி போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஜெகநாதர் வந்து கணவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதாஜிக்கு. சரி, அவங்க டெம்பிள் பிரசிடென்ட் என்ன, மாதாஜி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, உங்களுக்கு எப்படி நாங்கள் வந்து கிராட்டிடியூட் சொல்கிறது, உங்களுக்கு கிருத்தஜ்ஞத்தை எப்படி நாங்கள் சொல்கிறது எங்களுக்கு புரியல. இந்த சேவை பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நான் வந்து வாழ்நாளாக உங்களுக்கு ருணப்பட்டிருக்கேன். உடனே வந்து நான் அது வந்து ஆக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் சொல்லி இவங்க என்ன பண்ணாங்க, எல்லாம் மீட்டிங் போட்டு இந்த மாதிரி பகவானே அவங்க கனவுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க, தயவுசெய்து நீங்கள் அன்னைக்கு பகவான் ஜெகநாத்துக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ எல்லாம் நீங்கள், ஏன்னா ஜெகநாத் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்டிவ். ஜெகநாதர் வந்து எப்பவும் ஜெகநாதர் மாதிரி சயனம் பண்ண மாட்டார், எப்பவும் ஆக்டிவாக இருப்பார். அவருக்கு 24 hours போகா பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதான் சொல்லுவாங்க, ஜெகநாத்தோட கை வந்து என்றைக்குமே ஆறக்கூடாதான். கை நமக்கு சாப்பிட்டா கை கழுவமாக இருந்தால் நம்ம கை ஆறிடும். கை வந்து ஆறக்கூடாதா, எப்பவும் 24 hours போகா பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதனால தான் அவருக்கு செப்பன் போக ஆஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ சரி ஓகேன்னு சொல்லி இவங்க அந்த இது வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. கரெக்ட் பண்ண பிறகு அடுத்தது என்ன பண்ணாங்க, மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணார் அந்த மாதாஜி. மறுபடியும் கம்ப்ளைண்ட் வருது உங்களை பற்றி. என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுங்க மாதாஜி, நாங்கள் கரெக்டாக தான் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லை, நீங்கள் கரெக்டாக நைவேத்தியம் பண்ணீங்க, ஆனால் ஒரு பாக்ஸில் வந்து மாங்காய் அப்படியே இருக்கா, அது வந்து அவருக்கு நீங்கள் கொடுக்கலையா சொல்லி அந்த மாதாஜி ஃபோன் பண்ணி சொன்னார். கரெக்ட் மாதாஜி, அந்த மாங்காய் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருந்ததுனால அடுத்த நாள் நம்ம வந்து மாங்காய் எல்லாமே இந்த ஜெகநாதருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம். உடனே அவருக்கு கொடுத்துட்றோம் சொல்லி உடனே அந்த ஃபோனை வச்சு மாங்காய் அது என்ன சார் மேங்கோஸ் மாமலம் எல்லாமே நைவேத்தியம் பண்ணி சொல்லிட்டார். இந்த மாதாஜி யாருன்னா பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற அந்த மாதாஜி. பிருந்தாவனத்துலேருந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி அப்படின்னா அந்த மாதாஜி எந்த அளவுக்கு தூய்மையான நிலையில் இருக்காருன்னா, ஷீ இஸ் டூயிங் நித்தியம் பாகவத சேவையா. நித்தியம் பாகவத சேவை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், எந்நேரமும் பாகவதத்தை படிச்சுட்டே இருக்காங்க. பாகவதத்தை படிக்கிறாங்க, விக்கிரகங்களுக்கு வந்து சேவை பண்ணுறாங்க, பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணுறாங்க, துளசிக்கு சேவை பண்ணுறாங்க. துளசி யாரு, தூய்மையான பக்தர் அவர். அப்புறம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க. இது எல்லாமே பண்ணுறதுனால ஜெகநாத் அவரோட கனவுல வந்திருக்காருன்னா பாருங்க, அப்போ எவ்வளோ உயர்ந்தமான பக்தர் அவர்.
இவ்வளோ பெரிய பாக்கியம். அப்போ எந்த அளவுக்கு அவர் தூய்மையான பக்தி நித்தியம் பாகவத சேவை பண்ணியிருக்காரு அவர். நானும் பக்தியா இருந்தவரா பிரபு பார்க்கலாம். நம்மளும் பார்க்கலாம். ஆனா எப்போ பார்க்கறது? எப்போ பார்க்கலாம்? என் கண்ணுல வரனால இந்த பச்சை பாடாணி ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ತಿಂತೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಇದೆ ಇರೋ ನಿನಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ತಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟೆ. ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಇವ್ರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಸಾದಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅಂತ. ಅವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೋಗ ಬಂದು ಆಫರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಭೋಗ ಕೊಟ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅದ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರಸಾದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಭೋಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೈವೇದ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಗುತ್ತೆ. மாதாஜி ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபுவே சாப்பிட்டுருக்காரு பாத்தீங்கன்னா. ஸோ இதனால தூய்மையாக நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு சுத்தமாக நம்ம பண்ணும்போது ஒழுக்கம் இருக்கிறதுனால அந்த என்ன சொல்றது, வித் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன், என்ன பிரீத்திபூர்வகம், அந்த அந்த என்ன சொல்றது, அன்போடு நம்ம கொடுக்கறதுனால உண்மையாக பகவான் வந்து அதை ஸ்வீகாரம் பண்ணுறாரு. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அது வந்து அதில் வந்து நம்பிக்கை இல்லை. பட் அதுக்கு என்னன்னா நம்ம வந்து 64 ரவுண்ட்ஸ் சேண்ட் பண்ணணும். 64 ரவுண்ட் நம்ம எப்போ சேண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த சமயத்தில் உண்மையாக வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஸ்வீகாரம் பண்ணுவாங்க. 64 ரவுண்ட் ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். உள்ள இதயத்தில் என்ன இருக்கக்கூடாது, கல்மஷம் அபத்திரம் இருக்கக்கூடாது. அந்த அபத்திரம் இருந்தால் பகவான் வந்து ஏற்றிக்க மாட்டார். ஏன்னா சத்துவகுணத்தில் அடுத்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லோக்கால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தமோகுணம் ரஜோகுணம் இருக்கிறதுனால நம்மக்கிட்ட நிறைய வந்து கல்மஷம் இருக்கும், பௌதிகமான ஆசைகள் நிறைய இருக்கும். அது இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், தூய்மையான பக்தி தொண்டு நம்மளால பண்ண முடியாது. பக்தி ரசாமிருத சுந்தரம் வந்து ரூப சுவாமி சொல்றாரு, அந்யா ரிசைட் பண்ணுங்க. அந்யா அபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத் அநாத்ருதம். அந்யா அபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத் அநாத்ருதம். அனுகுல்யேன கிருஷ்ணசீலனம் பக்திருத்தமம். இங்க என்ன சொல்றோம்னா, பகவானுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு எப்படி இருக்குன்னா, அந்யா அபிலாஷா, எந்த அபிலாஷமும் இருக்கக்கூடாது, எந்த கோரிக்கையும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு கொஞ்சம் ஒரு சிறு அளவுக்கு கடுகளவுக்கு நம்ம குழந்தைகள் மேலே ஏதாவது பற்று இருந்தால் கூட மகாபிரபு வந்து சாப்பிட மாட்டாரு. ஒரு சிறு அளவுக்கு நம்ம தகப்பனார்கிட்ட ஒரு இது பற்று இருந்தால் கூட சாப்பிட மாட்டார். ஒரு சிறு அளவுக்கு நம்மளுக்கு சாப்பிட்றது மேலே ஏதாவது சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் ஏதாவது இருந்தால் சாப்பிட மாட்டார். ஒரு சிறு அளவுக்கு யார் மேலாவது நம்மளுக்கு ஆசை இருந்தால் கூட அவர் வரமாட்டார். அந்யா அபிலாஷா சூன்யம் தான் சொல்கிறாரு. ஒரு 50% இருந்தால் பரவாயில்லப்பான்னு சொல்ல அவர். ஸோ பாதி புலனின்பம் பாதி பக்தி தொண்டுன்னா கூட வரமாட்டார் பகவான். 100% 10% இருக்கணும். அந்த மாதிரி மெரிட்டில் நம்ம பாஸ் ஆனாதான் அவர்கிட்ட நம்ம போகலாம். சிறு அளவுக்கு நம்மளுக்கு பட்டு இருந்தால் கூட அவர்கிட்ட நம்ம போக முடியாது. இதுதான் கிருஷ்ணனோட பக்தி தொண்டு. தூய்மையான பக்தி தொண்டுனா இப்படி தான். அதனால் அந்யாபிகாசம் ஞான கர்மாத் அனாவிருத்தம். கொஞ்சம் ஞானம் கொஞ்சம் கர்மம் இதெல்லாம் இருந்தால் கூட, இதெல்லாம் என்ன மிக மிஸ்ரம பக்தி, இது இருந்தால் கூட பகவான் வந்து ஏற்றிக்க மாட்டார். அனுகூல்யனா கிருஷ்ணன சீலனம். அவர் பக்தி தொண்டு எப்படி பண்ணணும், அனுகூல்யமாக இருக்கணும். அனுகூல்யமாக இருக்கணும்னு எப்படி என்ன அர்த்தம், அவங்களுக்கு என்ன அனுகூலமாக இருக்குமோ அந்த பக்தி தொண்டு தான் நம்ம பண்ணணும். எனக்கு மாம்பழம் ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு வந்து ரசகுல்லா நிறைய பிடிக்கும், அதனால் நான் வந்து கிருஷ்ணன் ஆஃபர் பண்ணுறேன்னா அப்போ நீயே வச்சுக்கோப்பான்னு. அப்போ நீயே வச்சுக்கோ. யார்கிட்ட தூய்மையான பக்தி தொண்டு இருக்கோ அவங்ககிட்ட நான் போய் ஏற்றுக்கிறேன் சொல்லி அவரை கிளம்பிட்டே இருப்பார். நம்ம வீட்டில் இருக்க மாட்டாங்க. அவரு படம் இருக்கும், விக்கிரகம் இருக்கும், மூர்த்தி இருக்கும். ஆனால் தூய்மையான பக்தி தொண்டு அவருக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க பாருங்க. அந்த விருப்பம் இருக்க அவங்க கிட்ட அவங்க கோயில அவங்க வீட்டில் போய் உட்காந்துருவாங்க. இதுக்கு உண்மையா நடந்திருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? யாருக்கா தெரியுமா? மாதாஜிக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். உண்மையா இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. ஒரு இல்லறவாசி வீட்டில் இருந்துட்டு வெளியே கிளம்பிட்டார். ரொம்ப ரொம்ப பழைய லீலை இது. ஆனால் ரீசெண்டாக நடந்திருக்கிறதுனா ஒரு 500 வருடங்கள் முன்னாடி நடந்திருக்கிறது. நம்ம எல்லாமே மறந்துட்டு இருப்போம். எனக்கு இப்போதான் ஞாபகம் வருது, நானும் மறந்துட்டேன். இப்போ இது சொல்றதுனால எனக்கு ஞாபகம் வருது. பார்த்துக்கோங்க. இதனால பக்தரோட சாங்கித்யம் இருக்கிறதுனால எல்லாமே ஞாபகம் வருது. பகவான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரிமைண்டர் கொடுப்பாரு. ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி ஒரு தடவை என்ன பண்ணாருன்னா, அவங்க காலகட்டத்தில் ஒரு இல்லர்வாசி கிட்ட ஒரு சின்ன விக்கிரகம் வச்சிருந்தாரு. ராதா
கிருஷ்ணா சொல்லி ஒரு சின்ன விக்கிரகம் வச்சிருந்தாரு, ராதா கிருஷ்ணனோ ராதா மதன் மோகன். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ராதா மதன் மோகனுக்கு டெய்லி நைவேத்தியம் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். டெய்லி நைவேத்தியம் ஒரு நாள் தவறாமல் அவங்க வந்து நிவேதனம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இங்கே சனாதன கோசாமி என்ன பண்ணாருன்னா மதுக்கரியன்னு சொல்லுவாங்க. மதுக்கரியன்னா சாதுக்கள் வீட்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் இன்றைக்கும் கூட போய் பார்த்தா அவங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு பாபாஜிங்களுக்கு சொல்லி ஒரு ரொட்டி வைக்கிறோம், 4 ரொட்டி 3 ரொட்டி தனியாக வந்து வைப்பாங்க. இவங்க மதுக்கறி இந்த பிக்ஷாட்டனை போகும்போது அந்த ரொட்டியை வாங்கிட்டு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு அவங்க சாப்பிடும். இவங்ககிட்ட எதுவும் பங்களா கிங்களா வீடு கிட்ட எல்லாம் 3 BHK 4 BHK எதுவும் கிடையாது. கோசாமிஸ் கிட்ட எல்லாம் என்ன இருக்கு, ஒரு மரம் இருக்குது, அந்த மரத்துக்கிட்ட தான் எல்லாமே. அவங்க எல்லா கோசாமிஸும் அப்படி தான், 6 கோசாமிஸ். ஸோ அந்த நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ ஒரு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு அதை தான் சாப்பிடுவாங்க இவங்க. அதுவும் ரகுநாத கோசாமி வந்து 2 உத்தரனை பால் தான் சாப்பிடுவாங்க. 2 உத்தரனை பால் அப்படி, அதாவது 2 டீஸ்பூன் இதை தான் அவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க ஒரு நாள். எல்லாமே அவங்களோட ஆகாரமே இதுதான். ஸோ இப்படி அந்த இல்லர்வாசி அந்த அவங்களோட பக்தி தொண்டை வந்து பிடிக்கலையோ என்னமோ தெரியல, அவங்க வீட்டிலேருந்து சனாதன கோசாமியோட இது கனவுல வந்துட்டார். சனாதனா அந்த இல்லர்வாசி வீட்டில் இருக்கிற ஒரு நாளைக்கு வகை வகையான உணவு எனக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க, ஆனால் என்னமோ தெரியல எனக்கு அந்த அதில் வந்து ஒரு ருச்சியே வரல, அதனால் நான் உங்ககிட்ட வந்துடுறேன்ப்பா, என்கிட்ட உங்கள் வீட்டில் என்னை சேர்த்துக்கோ, எனக்கு ஒரு இடம் கொடுன்னு சொல்லி கேட்குறாரு சனாதன கோசாமி. உண்மையாக கேட்குறாரு கனவுல வந்து. சனாதன கோசாமி சொல்கிறாரு, கனவா இல்லை நினைவா இது நிஜமாவோ தெரியல. சனாதன கோசாமி சொல்கிறாரு, நான் ஒரு பாபாஜி, என்கிட்ட இந்த மேலே ஒரு துண்டு மட்டும்தான் இருக்குது, வேறு எதுவும் இல்லை. கௌப்பினன்னு சொல்லுவாங்க. கௌப்பினன்னா கோமலமாக இந்த ஒரு துண்டு மட்டும்தான் நான் வச்சுருக்கேன், என்கிட்ட எதுவும் இல்லை. என்கிட்ட எந்த பெரிய பங்களாவும் நீ துவாரகாதீஸில் வச்சுருக்கீ அந்த மாதிரி அரண்மனை எதுவும் இல்லை என்கிட்ட, இதுதான் இருக்குது என்கிட்ட. ஸோ என்கிட்ட வந்தால் உனக்கு என்ன கிடைக்கும், எதுவுமே கிடைக்காது. நீ என்ன கொடுத்தாலும் பரவாயில்லப்பா நான் வாங்கிக்கிறேன், நீ எதை வேணாலும் கூட பரவாயில்ல நான் வாங்கிக்கிறேன், எதை கொடுத்தாலும் நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி உன் இஷ்டம், அது மேலே உன் விருப்பம். நீ இப்போ இல்லர்வாசிக்கிட்ட இருக்கிற 3 சமயம் உனக்கு வகையான உனக்கு இனிப்பெல்லாம் கிடைக்கும், இங்கே எதுவுமே கிடைக்காது, வர மாதிரி இருந்தால் வாப்பான்னு சொல்லி வந்துட்டார் அவர். இவர்கிட்ட வந்த பிறகு இவர் என்ன செஞ்சார், அது கேரி பண்ணிகிட்டே போவார் எங்கே போனாலும். சில பாபாஜிஸ் எல்லாம் அப்படி தான், அவங்களுக்கும் ஒரு சில பர்சனல் டியூட்டிஸ் இருக்கும், அந்த டியூட்டிஸை வந்து சேவை பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஒரு நாள் என்ன செஞ்சார், ஃபஸ்ட் நாள் ரொட்டி நைவேத்தியம் பண்ணார். ரொட்டி நைவேத்தியம் பண்ண உடனே சாப்பிட்டுட்டு, என்னப்பா சனாதனா கொஞ்சம் உப்பு போடக்கூடாதாப்பா, உப்பு இல்லாமல் கொடுக்குறியே, நான் உனக்கு அன்றைக்கே சொன்னேன் என்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது, நான் ஒரு பாபாஜி, அங்கே போனால் உனக்கு அங்கே நீ போயிடுப்பா, அவங்களுக்கு உப்பு சொப்பு எல்லாமே உனக்கு கிடைக்கும், உரப்பு எல்லாமே இருக்கும், என்கிட்ட எதுவுமே இருக்காது. இல்லை வேணாம், நீ உப்பு இல்லாமையே கொடுப்பா, அதுவே நான் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி சொல்கிறார். அப்போ நான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எங்கே அன்போட தூய்மையான பக்தி தொண்டு எங்கே நித்தியம் பாகவதம் சேவை பண்ணுறாங்களோ, அப்படின்னா நித்தியம் பகவானுக்காக சேவை பண்ணுறாங்களோ, அங்கே பகவான் அங்கே தான் இருப்பார். அது உப்பு இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பச்சை வாழை காயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவர் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பார். எப்படி நம்ம விதுர ராணி, யார் விதுர ராணி, விதுராவோட மனைவி வந்து தோலை கொடுத்தாரு, வாழைப்பழ தோலை கொடுத்தா அதுவே அவர் சாப்பிட்டார். ஸோ அதனால் இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் போகணும்னா என்ன ஆகணும், சத்தகுணத்துக்கு நம்ம வரணும். சத்தகுணத்துக்கு வரணும்னா இந்த காமா குரோதம் லோபம் இதெல்லாமே வந்து நீக்கப்பட்டதான் நம்ம சத்தகுணத்துக்கு வர முடியும். அப்போ சத்துவகுணத்துலேயும் ஒரு சிறு காமம் இருக்கும், அந்த சிறு காமமும் போகிறது என்ன பண்ணணும், வாசுதேவ குணத்துக்கு நம்ம உணரணும். அப்படின்னா பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவான்னா, யாரை பார்த்தாலும் எந்த விதமான ஒரு அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு ஹார்ம் அதுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் அவங்க உண்டாக்குறது இல்லை. மற்றவங்களை வந்து மற்ற கர்மிங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எப்படியாவது யாருக்காவது ஒரு பிரச்சனை உண்டாக்கணுன்றதான் அவங்க பார்ப்பாங்களே தவிர சும்மா இருக்க மாட்டாங்க என்றைக்குமே. ஆனால் பக்தர்கள் சாதுக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, எந்த விதமான ஆத்மாக்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனை கொடுக்கக்கூடாது, அவங்களுக்கு ப்ராப்ளமே பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு மனோபாவம் தான் அவங்ககிட்ட தான் இருக்கும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், பகவானோட உணர்வு மட்டும்தான் அவங்க கொடுக்கறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணுவாங்களே தவிர, அப்புறம் சுத்த ரஜோ தமோ குணத்துலேருந்து அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக அவங்கள வந்து மேலே வந்து தூக்கிறதுக்காக தான் அவங்கள வந்து முயற்சி பண்ணுவாங்க தவிர எந்த விதமான பிரச்சனை அவங்களுக்கு கொடுக்குறதுன்னு சொல்லி 2வது நம்ம 19வது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாங்க. ஸோ தி கோல் இஸ் டு கிளீன் அவர் ஹார்ட், நாட் டு ஹியர் அபவுட் மெட்டீரியல் வைப்ரேஷன் ஆர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இன்க்ரீஸ். ஸோ இந்த பாகவதம் வந்து நம்ம படிக்கிறதுனால சேவை பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, மெட்டீரியல் வைப்ரேஷனே நம்மளுக்கு வந்து கேட்காது. இப்போ நம்ம வந்து ட்ரெயினில் உட்காந்துருப்போம், மாயாப்பூருக்கோ பிருந்தாவனுக்கோ போயிட்டே இருப்போம், டீ சாய் 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 சாய்னு வந்துகிட்டே இருப்பான்.
காலையிலே வந்துடுவான், நம்மளுக்கு அலாரமே தேவையில்லை. அங்கெல்லாம் நல்லா மங்களார்த்தி பண்ணலாம். அப்படி வரும்போது என்ன ஆகுது, டீ நல்லா குளிரும், பயங்கரமாக குளிரிட்டு இருக்கும். அந்த சமயம் அந்த சீசனில் நம்ம போயிருப்போம். அப்போ டீ குடிக்கலாம்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தோணுமா தோணாதா? தோணும். யாருக்கு தோணும், யாருக்கு தோணாது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எந்த மாதிரி பக்தர், இப்போ நான் கூட பக்தர், நீங்களும் பக்தர், எல்லாருமே பக்தர். எந்த மாதிரி பக்தருக்கு தோணும், எந்த மாதிரி பக்தருக்கு தோணாது? மாதாஜி மாதிரி இருக்கும் தோணாது. வெரி குட். ஓகே, சாப்பிடுறீங்களா? நானும் குடிக்கிறதுல சாப்பிட்டீங்களா? ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஏதாவது ஒரு நாள் ஒரு நாள் குடிக்கிறீங்களா? அதாவது எக்ஸ்ட்ராவா தெரியாம வச்சுட்டேன். அந்த மாதிரி அதான் ப்ராப்ளம். அதான் இந்த ட்ரெயின் டீ, அதான் ஸ்டோரி கனெக்டட் தான் இது. ஏன்னா ஒரு சிறு அளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்த மேல கொஞ்சம் பட்டு இருந்தா கூட, சில பேருக்கு கிருஷ்ணா காங்கிரஸ் வந்திருப்பாங்க, உங்களுக்கு மாதாஜிக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், பல வருஷமா காஃபி குடிச்சிருப்பாங்க. அந்த காஃபியே குடிக்கலன்னா உங்களுக்கு தலைவலியே போகாது. அந்த மாதிரி பக்தர்கள் நான் பார்த்துருக்கேன். அது காஃபி குடிக்கலாம் உயிர் போயிடும் உங்களுக்கு. ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? பற்று வச்சிருக்காரு அவ்வளோ பற்று. அந்த காஃபில கெஃபின் இருக்கு, இது இருக்கு, இது என்ன ட்ரக்ஸ் இருக்காது. அந்த ட்ரக்ஸ் வந்து அவ்வளோ இந்த மாதிரி இழுக்கும் நம்மளை. ஸோ இந்த பாகவதம் நீங்கள் படிக்கிறதுனால, டெய்லி படிக்கிறதுனால என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு பற்றிருந்தா கூட அதை வந்து கட் பண்ணிடுவாது, உடனே கட் பண்ணிடுவாது. ஸோ அதனால் இன்னொன்று முக்கியமாக இதில் டிவோஷன் சர்வீஸில் வேஸ்ட் ஆகிடுமோ, பணம் போயிடுமோ, அதான் எல்லாருக்கும் இருக்காது. எல்லாருக்குமே ஏன்னா கஷ்டப்படுறது ரொம்ப கஷ்டம். பணம் சம்பாதிக்கிறது கலியுகத்தில் ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் அதை கூட நம்ம வந்து கட் பண்ணணும். அந்த இது கூட பட்டு கூட நம்ம வச்சுக்கூடாது. நான் குடிக்க மாட்டேன்னா குடிக்க மாட்டேன், அவ்வளோதான், பக்கா அவ்வளோதான், முடிஞ்சது அவ்வளோதான். பட்டு ஏன்னா பட்டுதலான்வாங்க தெலுங்குல, ஒரே அடமெண்ட்டாக இருக்கணும், பிடிவாதமாக இருக்கணும். சாப்பிட்றதுலாம் சாப்பிட்றது அவ்வளோதான், முடியாது, அவ்வளோதான். உயிரே போட்டோம். பிரபுபாதர் தெரியுமா? உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி தெரியுமா? மாதாஜி தெரியும். பிரபுபாதர் என்ன பண்ணாரு, ஃபீவர் வந்த பிறகு அந்த இங்கிலீஷ் டாக்டர் வந்து இது சூப் கொடுத்தாரு, சிக்கன் சூப்பு. நான் குடிக்க மாட்டேன்ட்டாரு. எனக்கு உயிரே அவங்க அப்பா கூட கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாரு. அவங்க அப்பாவே கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாரு. பிரபுபாதர் உயிர் போயிடுன்னு சொன்னார் டாக்டர். அப்போ கூட எனக்கு வேண்டாம்னு சொன்னார். குடிச்சு அவங்களுக்கு பலவந்தமாக குடிச்ச பிறகு அவங்க வாமிட் எடுத்துட்டார் பிரபுபாதர். அந்த மாதிரி பிடிவாதம் இருக்கணும் பக்தத்தோட. அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இதயத்தில் அழுக்கு நமக்கு போயிட்டே இருக்கும், இல்லைன்னா சேரிட்டே இருக்கும், சேகரிப்பாயிட்டே இருக்கும். அதனால் ஒரே பிடிவாதம், அவ்வளோதான். வேறு மற்றவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிட்டோம். சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பக்தர் குடிக்கிறாங்க, இந்த பக்தர் குடிக்கிறாங்க. அப்போ நீ அவருக்காக தான் நீ சாண்டிங் பண்ணுறீங்க. நாளைக்கு அவர் சாண்டிங் பண்ணதை விட்டுட்டா நீ விட்டுருவியா? அதை கூட நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். நம்ம ஒரு பக்தரை, அதனால தான் எந்த பக்தரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னா தூயமான பக்தரோட சாங்கியத்தை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அவரோட ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கணும். அந்த மாதிரி தூயமான பக்தர். ஏன்னா எல்லாருமே சாண்டிங் பண்ணுவாங்க, எல்லாருமே பக்தி தொண்டு பண்ணுவாங்க. அவங்களோட ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து நம்ம வந்து கண்டம் பண்ணக்கூடாது. எல்லாரும் வேறவங்களும் அவங்க எவ்வளோ 1000 times பெட்டர் இஸ் சாண்டிங். எல்லாரோட சாண்டிங் அப்படி தான் இருக்குது. எல்லாம் பாம்பே மிக்சர் மாதிரி தான் இருக்கும், எதுவும் தூய்மையான மிக்சர் இருக்காது. ஓகே. ஸோ அதனால் அந்த தூய்மை நித்தியம் பாகவத சேவை பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு எல்லாம் போயிடும். ஸோ இன்னிலேருந்து நம்ம உண்மையாக ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம படிக்கிறோம் பாகவதம். புதன்கிழமை கழிஞ்சு வேற எல்லா நாளையும் அவ்வளோதான். அப்போதான் பகவான் வந்து பழம் வந்து சாப்பிடுவாங்க நம்ம வீட்டில். தூக்கம் வராது, அப்படி இருக்கணும். வராது படிக்கலன்னா மாதாஜி தூக்கமே வராது. புரியலன்னா கூட நீங்க படிக்கலாம். மாதாஜி புரியலன்னா நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன், புரியலன்னா கூட நீங்க படிக்கலாம். ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இல்ல புரியலன்னா கூட நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கலாம் பாகவதத்தை. எந்த சாஸ்திரம் மாதாஜி சொல்றாங்க. ஒரு நிமிஷம் படிச்சா அது எப்படி நமக்கு ஒரு நாளைக்கு புரிஞ்சிடும். கரெக்ட். ரெண்டாவது பகவான் புரிய வச்சிருவார். நம்மளுக்கு புரியலன்னா கூட ஏதோ ஒரு நாள் ஒரு பக்தரையும் அனுப்புவாரு, இல்ல வந்து நம்மளுக்கே புரியுற மாதிரி அந்த சாட்சாத்காரத்தை நமக்கு கொடுத்துருவாரு. நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு, அதான் சொல்றாங்க. கரெக்டா சொல்றாங்க மாதாஜி. நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு, நஷ்டமே ஆகிறது இல்ல. எதனால? படிக்கிறதுனால. என்னைக்கோ ஒரு நாள் கண்டிப்பா பகவான் வந்து அந்த அந்த புரிதல் நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாரு. ஆனா பிரார்த்தனை பண்ணும், முக்கியமா பிரார்த்தனை பண்ணும். பிரபுபாதர் சொல்றாரு, பிரார்த்தனா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிரபுபாத் அது ஒரு இது பாயிண்ட் நான் கேட்டேன், நீங்க சொன்ன போது ஞாபகம் வருது.
என்றைக்குமே வந்து பிரார்த்தனை வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். அந்த பிரார்த்தனை பண்ணுறதுனால என்ன மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ணோம்? யார் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணோம்? யார் பண்ணுற மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ணோம்? நான் பெரிய கவிஞர் பிரபு, நானே எழுதியிருக்கிறேன் பிரார்த்தனை. சாதாரண ஒரு ஆத்மா, பந்தப்பட்ட ஆத்மா. இதை கட்டுண்டு இருக்கிற ஆத்மா. ஓகே எனக்கு எப்படியாவது புரிய வைங்க. ஓகே, அது உண்மையான பிரார்த்தனை. ஆனால் பிரபுபாத் என்ன சொல்கிறேன், பிரபுபாத் சொன்னது என்ன பாயிண்ட்னா, உயர்ந்தமான ஆச்சாரியாசு பக்தர்கள் வந்து எந்த மாதிரி பாட்டு பாடி பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்காரோ அந்த பிரார்த்தனையை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. எக்ஸாம்பிள் பக்திவினோத் டாக்கூர் மகாராஜ், நரோத்தம் தாஸ் டாக்கூர், இவங்கெல்லாம் என்னென்ன பிரார்த்தனை. அப்புறம் வந்து இவர் தசாவதாரம் பாடினார் ஜெயத்வைத்த கோஸ்வாமி, என்ன அவர் பேர், ஜெயதேவ கோஸ்வாமி, அவங்க பண்ண அந்த மாதிரி பிரார்த்தனை, கஜேந்திர மோக்ஷா, துளசி பிரார்த்தனா, அப்புறம் வந்து இவர் குந்தி பிரார்த்தனா, துருவ மகாராஜ் பிரார்த்தனா, இந்த மாதிரி பிரார்த்தனைகள் அவங்க என்ன மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ணாங்களோ அதை நீங்கள் வந்து கடைப்பிடிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி, கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, தாய் சீதாநாத் கௌர் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ಅದು ಹಿಂಗೆ 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 ವೆಚ್ಚಿಕೊಂಬ ಕನ್ನಡ ಅದು ನೊಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ.